ओम शांति 12 जुलाई 2026 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 31 डिसेम्बर 2010 मुरलीर सारांश पुराणा वर्ष को विदाय देवा सहित पुराणा संस्कार गुड़ी को विदाय दे निर्विघ्न रहिबार दृढ़ संकल्प कर एवं दयाशील मास्टर दाता हुए मानसिक सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्मा मानंकु सहारा दियो। आजी बापदादा चारिआडर पिलामानंकु नुआ वर्ष एवं नुआ दुनियार अभिनंदन देवा पाई सूक्ष्म वतनरु स्थूल वतनकु आसिछन्ति। पिलामाने मध्य स्नेह तथा उमंगर सहित निजर मधुबन घरे पहुँची जाइछन्ति। दुनियार लोक माने तो केवल नुआ वर्ष पालन करुछन्ति जहाँकि केवल गोटिए दिन पाई होई थाए। तुमे माने किंतु संगम जुगरे नुआ दुनियार उत्सव सबु दिन पालन करी चालिछ। तुम सम्मुखरे नुआ दुनिया नयन भितरे सदाकाल पाई समाहित होई जाइछि। केवल मने पकाओ एवं सेठारे पहुँची जाओ। नयनरे समाहित अटेना कण अनुभव हेउछि त एबे एबे संगमरे अछु बा आजी संगमरे अछु काली को निजर राज्य को गलु कि गलु एही भली नयनरे स्पष्ट भावरे देखा जाउछि। दुनियार लोकमाने तो परस्पर को गोटिए दिन पाई अभिनंदन देउछन्ति किंतु बाप दादा तुम मानंकु उपहार रूपरे सुवर्ण विश्व देइछन्ति जहाँकि बहुत समय पर्यंत चलिब। ताहा मध्य तुम नयनरे एभली समाहित अटे जहाँकि गोटिए सेकेंड्रे पहुँची जाई पारिब। समस्तंक सम्मुखरे निजर सुवर्ण दुनिया नयनरे समाहित अटे। गोटिए सेकेंड भितरे पहुँची पारिब ना। आज संगमरे अछ काली राज्य अधिकारी होई राज्य करिब। वर्तमानर समय अनुसारे तुमे माने जानिछ जे तुम पूर्वज मानंकर भक्त माने दुखी एवं अशांत होई जाइथिबा कारणरु तुमर पूर्वज आत्मा मानंकु केते डाकुछन्ते। कण सेमानंकर दुख अशांतिर शब्द तुम मानंकु सुना जाउछि त आमको शांति दियो सुख दियो खुशी दियो यही शब्द शुभुछि त दियो दियो दियो। तेणु तु एबे तुम मानंकु दयालु कल्याणकारी दातांकर संतान रूपरे आत्मा मानंकु मानसिक सेवा द्वारा देवार कार्य करिबाकु हेबो। बापदादांकु तो एही दुखी अशांत आत्मा मानंको उपरे बहुत दया लागुछि। तुम मानंकु मध्य दया लागुछि ना। काश हैला आजी ब्रह्मा बाबांकर काश आसी जाइछि तेणु तुम मानंकु मध्य आत्मा मानंको उपरे दया लागुछि ना। एबे एही वर्ष काहीकि ना आजिर दिनरे नूतन वर्ष मध्य आसुछि एवं पुरुणा वर्ष मध्य विदाय नेउछि। तेणु जाउथिबा वर्षरे तुमे माने कौन सबु योजना करिछ। वर्ष तो जीव किंतु तुमे माने निज पाई वर्ष साथिरे कौन विदाय देव। जेपरि वर्ष विदाय नेब सेहीपरि तुमे माने निज जीवनरु कौन विदाय देव एवं नुआ कौन भरिब। सबुदिन पाई विदाय देव ना अल्प समय पाई विदाय देव। काहीकि ना बापदादा पूर्वरु मध्य सुनाई सारिछन्ति जे आजि पर्यंत जेउ पुरुणा संस्कार गुड़िक रही जाइछि सेगुड़िकु मने मने देखि जानी समाप्त करिबाकु ही पड़िबो। बापदादांकु एही पुरुणा संस्कार गुड़िक पुरुषार्थरे विघ्न रूप हेबार देखा जाउछि। पिलामाने गोटिए पटे कहुछन्ति बाबा ही मोर संसार अटंती पुणी पुरुणा संस्कार केउठु आसुछि। जदि संसार ही बाबा तेबे एही पुरुणा संस्कार जहाँकि विघ्न पकाउछि
एगुड़िक समाप्त हेबा दरकार ना। अमृत बेलारे जेतेबेले समस्ते वार्तालाप करुछन्ति, बाबा देखुछन्ति समस्ते निज निजर चाट देउछन्ति, जेउथिरे एबे पर्यंत पुराणा संस्कार गुड़िक ही पुरुषार्थ को ढिला करि देउछि। तेणु आजिर दिन रे वर्ष को विदाय देवा समय रे यही संस्कार गुड़िक मध्य विदाय देई पारिबो। हाथ उठाओ, देबाकू पड़िबो। हाथ उठाइबा तो बहुत सहज अटे, किंतु मनर हाथ उठाइबाकू हेबो। अच्छा, उठाउछन्ति। पुराणा संस्कार गुड़िक सदाकाल पई विदाय देव, सेथिपई हाथ उठाउछ। पुणी थरे उठाओ। अच्छा, अधिकांश पिला हाथ उठाई बापदादा को खुशी करि देइछन्ति। बापदादा को एथिपई खुशी लागुछि जे पिला माने साहसी अटन्ति। जेउठी साहस अछि सेठारे बापदादांकर सदा सर्वदा सहयोग रहिछि। तेणु एबे जेतेबेले हाथ उठाई देइछ, तेणु बापदादांकर छोट बा बड़ प्रत्येक स्थान सदाकाल पई निर्विघ्न होइगला ना। काहेकिना बापदादांक पाखकू जेउ समाचार सब आसुछि तार कारण पुराणा संस्कार ही अटे। तेणु आजी संस्कार गुड़िकू संकल्परे समाप्त करिदेल, अर्थात बापदादांक ठारू निर्विघ्न भवर वरदान नेइगल। कण वरदान नेल तो साहसर फल मिली थाए, साहसर फल मिली थाए ना। एवं बापदादांकर मध्य वरदान मिलिछि जे पिलामानंकर साहसर गोटिए पाद बदलरे बापदादांकर साहाज्यर अनेक पाद निश्चित मिलिजिब। तेणु एही संकल्प को आजिठारू मने रखिब जे मु मोर पुराणा संस्कार को देई देइछि। धरिनिय जदि से तुम पाखकू फेरी आसे तेबे कौन करिब? देई सारिथिबा जिनिस को पुनर्बार निज पाखरे रखा जाए नहीं, काहेकिना देल अर्थात तुमर नुहे। जेहेतु तुमर जिनिस नुहे, तेणु निज पाखरे किपरि रखिपारिब? बाबांकु देई देइछ, तेणु पुणी बाबांकु ही देब ना। एहा तो पक्का अटे ना, देई देइछ ना, पक्का तो। एबे दुईटी जाक हाथ उठाओ। पक्का? पछवाला मध्य हाथ उठाउछन्ति। बापदादा एथिपाई खुशी हेउछन्ति जे कलिजुगरे रहुथिले मध्य बाबांक द्वारा जेउ सबु प्राप्ति गुड़िक हेउछि सेगुड़िकर अनुभव एबे संगम जुगरे ही करि पारिब। दुनिया पाई कलिजुग, किंतु तुम मानंक पाई संगम जुग अर्थात सर्व प्राप्तिर जुग। परमात्म प्राप्ति, सर्व प्राप्ति, सर्वगुण, सर्व ज्ञानर संपत्ति जहाँ सब प्राप्त होइछि सेगुड़िकु वास्तविक रूपरे अनुभव करि पारिब। तेणु आजिर दिन रे जेउ माने भी हाथ उठाइछन्ति सेही पिलामानंकु चाहे एठारे सम्मुखरे बसिछन्ति, चाहे देश विदेश रे दूररे बसी शुणुछन्ति, सेही सबु पिलामानंकु बहुत दिलर सहित बापदादा कौन देउछन्ति? अभिनंदन देउछन्ति। एवं अभिनंदन देवा सहित सबु पिलांकर मस्तक उपरे हाथ रखुछन्ति। एवं तुम मानंक सहित बापदादा मध्य मने मने नृत्य करुछन्ति। वाह बच्चे वाह। एबे तुमे माने मन भितरे नृत्य करुछ ना? एबे तुमे माने मन भितरे नृत्य करुछ ना? कुह। हाँ जी। टीचर माने एबे देखिब, एठारे जेउ टीचर माने अछन्ति से माने हाथ उठाओ। विदेशर टीचर माने मध्य अछन्ति ना। बापदादांकु सबु पिलांकर एही दृढ़ संकल्प को सुनी खुशी लागुछि जे पिला माने जहाँ भी लक्ष्य रखिछन्ति बाबांक समान संपन्न एवं संपूर्ण हेबा पाई, सेथिरे एही निर्विघ्न रहिबार दृढ़ संकल्प संपन्न तार दृढ़ संकल्प संपन्न तार समय को मध्य पाखे आनिब। बापदादा को एथिपाई मध्य खुशी लागुछि
ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସାହାରା ଦେଇ ଚାଲିବେ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାକିବା, ଚିତ୍କାର କରିବା ସହନ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଦୟାଳୁ ହୁଅ ଏବଂ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କ'ଣ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କ'ଣ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ? ଯେପରି ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ଯେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ନା? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ ନା? ତେଣୁ ଯେପରି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବ, ସେହିପରି ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ସ୍ୱରୂପରେ ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ମାନସିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ମାନସିକ ସେବା କରିବ ତ? ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସମୟ ମିଳିବ ସେଥିରେ ମାନସିକ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଖମୟ ସଂସାର ଆଣିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦାନ ତ ଡାହାଣ ହାତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଅଟ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ତୁମ ଡାହାଣ ହାତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ଦେଇ ଚାଲିଥାଅ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଶକ୍ତିହୀନକୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଇ ପୁଣ୍ୟର କାମ କର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କର। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ପଠାଇ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ, ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମଜା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଚାହେ ନୂଆ କରି ଆସିଥାଅ, ଚାହେ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମନେ କରୁଛ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଯେ ଆମେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟ ନା କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଟ। ଜନକ ବଚ୍ଚି କହିଛି ନା, 108ର ମାଳା ସହିତ 16,000 ମାଳାର ବିଶେଷ ମିଳନ କର। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ 16,000 ମାଳାରେ ବା 108 ମାଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଲ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସ୍ମୃତିରେ ଦୋହରାଉଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ
ଅତି ବିଳମ୍ବର ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ବା ନିଜ ନିଜର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ କରି ଦେଖାଅ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? କହିବୁ ସାହସ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରୁହ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତଥା ନିଶାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ମାନେ ତ ପୁରୁଣା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କମାଲ କରି ଦେଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଚାହେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବାବା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ 15 ଦିନ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମସ୍ତେ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ରହି ଚେକ୍ କର ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ସଫଳତା ମିଳିଲା ତ? କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ରହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ସେତେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଟିଚରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକରି ଦେବ। ପୁଣି ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାହେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଆସିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଯଦି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ 108 ବା 16,000 ମାଳାର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ କେତେ ସଫଳ ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ମାଳାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯଦି ହାତ ଉଠା କରାଇବୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ 108 ବା 16,000ର ମାଳାରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କେବଳ ଫଳାଫଳ ଲେଖି ପଠାଅ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଧରିନିଅ ଦାଦୀମାନେ କାହାର ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନା। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କରିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 5 ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଛି ନା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବା ଦେଖି ବାପ୍ ଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ହାତ ଉଠାଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଏହା ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ
ଯେପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦେହଭାନରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସହଜ ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଏଭଳି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କରୁଥାଅ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ନିଜର ନିମିତ୍ତ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଉଥାଅ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ନିଜେ ନିଜେ କର, ନିଜର ଟିଚର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିଚରଙ୍କୁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେବ ତେବେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ କର ଯେପରି ନିଜର ହାତକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରଖିପାରୁଛ ନା। ସେହିପରି ମନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ମନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ମନ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଉଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। ମନର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା କେତେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର। ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସୁଖ ସଙ୍ଗମର ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଥିରେ ଅନୁଭବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର, ସର୍ବଶକ୍ତିର, ଜ୍ଞାନର ସର୍ବ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ, ଯୋଗର ସର୍ବବିଧିକୁ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧାରଣାରେ ଅନୁଭବ ହେଲେନି। ଏହିଭଳି ନିଜର ସାରା ଚେକିଂ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର, ସର୍ବଶକ୍ତିର, ଜ୍ଞାନର ସର୍ବ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ, ଯୋଗର ସର୍ବବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଗର ସର୍ବବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧାରଣାରେ ଅନୁଭବୀ ହେଲେନି। ଏହିଭଳି ନିଜର ସାରା ଚେକିଂ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଅ। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ଚେକିଂ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତିରେ କମି ରହିଗଲା ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେହିଥିରେ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଚେକିଂ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜି ଦିନରେ ବାପଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଆଡ଼ର ଶିଖିଲଦେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଦିଲର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ମୋର ପିଲାମାନେ ବାଃ। ସାରା ବର୍ଷ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ଉଡ଼ୁଥାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଉଥାଅ। ଚାଲ ନାହିଁ, ଉଡ଼। ଉଡ଼ିବାର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲନ୍ତୁ। ହ୍ୟାପି 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 ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ।
दुनिया हिसाब रे राजपद प्राप्त करबा ही सबुठारु बड़ भाग्य अटे एवं राजत्वर चिन्ह हैला मुकुट। सेही परी ईश्वरीय भाग्यर चिन्ह हैला आलोकर मुकुट एवं एही मुकुट को प्राप्त करिवार आधार हैला पवित्रता। संपूर्ण पवित्र आत्मा माने आलोकर मुकुटधारी हेबा सहित सर्व प्राप्ति रे मध्य संपन्न होई थांती। जदि कौनसी भी प्राप्तिर कमी रही तेबे आलोकर मुकुट मध्य स्पष्ट देखाजिब नाही। स्लोगन निजर आत्मिक स्थिति रे स्थित रहुथिबा आत्मा माने ही संकल्पर महादानी अटंती। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। एबे समस्ते भल भल तो कहउछंती किंतु मोते भल हेबाकू पड़िबो एभली प्रेरणा सेमानंकु मिलु नाही। एहार एकमात्र साधन हेला संगठित रूप रे ज्वाला स्वरूप हुआ। जणे जणे आत्मा चैतन्य लाइट हाउस हुआ। सेवाधारी अट, स्नेही अट, एक बल एक भरोसा वाला अट। ए सब तो ठीक अछि किंतु मास्टर सर्वशक्तिमान र स्थिति जदि प्रत्यक्ष होई जिवो तेबे समस्ते तुम चारिपटे पतंग भली चक्र लगाइबा आरंभ करी देबे। ओम शांति।